3 سالوں کی محنت کے بعد ابو دبئی میں انجینئرز اور آرکیٹیکچر ایک ایسے بلڈنگ کا سٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہ کیپٹل گیٹ بلڈنگ کا سٹرکچر تھا جسے ابو دبئی کے خلیفہ بن زید ال نہیان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا، کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن صرف ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے انجینئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا سا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ سفر ایک ہی پل میں ڈیر بن سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے جن چیلنج کا سامنا کیا تھا وہ شاید برج خلیفہ کے کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہ کیا ہوگا، کیونکہ کیپٹل گیٹ ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو پیسز کے لاس کو توڑنے کے لیے بالکل قریب تھا۔ اس ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے لیے بالکل تیار تھی، ابو دبئی کے خلیفہ کی طرف سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک ایسا پیغام آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس بلڈنگ کی ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی ہونا چاہیے۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی اپنے ایکسٹریم لمٹ تھا اور نہ ہی ہیلی پیڈ کے لیے جگہ توڑی کی گئی تھی اور نہ ہی بلڈنگ ڈیزائن اس چیز کو پرمیشن دے رہا اور نہ ہی انجینئرز میں شیخ کو منع کرنے کی ہمت۔ تو اب صرف ایک ہی صورت بچا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہیلی پیڈ کو ممکن بنایا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے۔ امراج ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو دبائیں اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین، کیپٹل گیٹ ابو دبئی میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں لیکن اس نے آرکیٹیکچر رولز کی باقاعدہ جوڑ دیا تھا۔ 524 فٹ اونچی بلڈنگ کا آدھا سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس کا ڈیزائن تھا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا جھکاؤ اٹلی کی لینک اور اب پیزا سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو گینیس بک میں ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ لیکن آخر ابو دبئی کے شیخ کو کیا ضرورت تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک سٹرکچر بنانے کی ریس ہوئی، اس میں جو جیتے گا وہی جو الگ سے الگ مشکل ترین سٹرکچر بنائے۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے دنیا بھر سے ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے 2007 میں ابو دبئی کے خلیفہ بن زید ال نہیان بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ اونچی ترین بلڈنگ بنانے کا نہیں بلکہ ان کو ایک ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئے، جس کو بنانے میں زیادہ وقت نہ لگے اور جو پیسز کے روز کو چیلنج بھی کرے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنی کزن شیخ سلطان کو اپوائنٹمنٹ کر دیا۔ یہ ٹاسک ملتے ہی شیخ سلطان نے لندن کے ٹاپ آرکیٹیکچر RMJM سے رابطہ کیا اور یہی اس بلڈنگ کا بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا۔ کیسے انجینئرز اور ورکرز اس خطرناک چیلنج کو انجام تک پہنچایا؟ کیسے اس بلڈنگ کو ٹھیک 18 ڈگری کو ٹیل کیا گیا اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی اس جھکاؤ کو گرنے سے بچایا جائے، یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، لندن بیس آرکیٹیکچر فرم کو صرف ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تو یہی اس کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کی ہی بنائی گئی آرکیٹیکچر رولز کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر فرم کے لیے ڈیزائن پہلے ہی ریجیکٹ کی گئی تھی، لیکن اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابو دبئی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت اور ٹیلوں اور سمندروں لہروں سے انسپائریشن لی۔ اب باری تھی قدرت کو اس خوبصورت جوڑ کو شکل دینے کی۔ کانسیپٹ آرکیٹیکٹ نیل انڈرویل نے دن اور رات ایک کر کے اس ڈیزائن کو پیش کیا، جس کو سمندر کے لہروں کی شہادت دی، جس کا پوٹو ریت کا ٹیلن جیسا تھا اور ہر ایک اینگل سے دیکھنے پر یہ بلڈنگ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ چیلنج نمبر 2، ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، کیپٹل گیٹ کو ڈیزائن کو ریئلٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری اور انجینئر چاہیے تھے، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے بلڈنگ ٹاپ اور اس کے باٹم سے پوری 108 فٹ ہٹ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے بے انتہا فورسز پیدا ہو گئی جو بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو زمین سے ہی اکاڑ دے گی۔ تو اب کنسٹرکشن ٹیم کے لیے یہ چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جھکی ہوئی سائٹ کو لاکھوں ٹن کے وزن کو آرام سے جھیل سکے، اور اس چیلنج کو انجام تک پہنچانے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ نے پونی نام کی فاؤنڈیشن بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا۔ کیپٹل گیٹ کے فاؤنڈیشن میں 400 کنکریٹ پائل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی اس بلڈنگ کا سارا لوڈ لوہے کی موٹی موٹی پائپ اور ان کے اندر بڑے کنکریٹ پر ڈالے جانے والا تھا۔
लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर फाउंडेशन ढुकी गई उसकी नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगानी थी, जबकि दूसरी साइड वाली पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़ी बड़ी पत्थरों में ट्रेल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इसी तरीके से फाउंडेशन का लोड भी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लैंक टावर का लोड करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने की। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी लेवल पर खुदाई करने की जरूरत थी। तकरीबन 9600 टन मट्टी जमीन से निकालनी थी, यानी सिर्फ एक फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकालने वाली मट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के वजन के बराबर था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक मसला खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू दुबई में फ्यूचर एनर्जी सबमिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि एनर्जी को सबमिट होने से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाना था। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनका फाउंडेशन भी डालनी थी और बिल्डिंग भी तैयार करनी थी, कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा-तफरी मच गई, जिसकी वजह से उनको कंस्ट्रक्शन टाइम पर ही चेंज करना पड़ा। जिस फाउंडेशन पर 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जिसे ही फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गई और कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर मैदान में उतर आए और अब उनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का। लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना पड़ा। नॉर्मल इसका स्क्रिड एक सवील गेट से बनी हुई थी, जो बिल्कुल सीधा और ऊपर तक जाता था, लेकिन कैपिटल गेट के केस में आकर ऐसा ही बनाया गया। तो झुकाव कोर एक तरफ मोड़ भी हो सकता था, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज भी हो सकते थे। इस मसले को निपटने के लिए इंजीनियर्स को रवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व बनाया जाएगा और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का साबिका हिस्सा इसको इर्द गिर्द किया जाएगा और मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द किया जाएगा। लिहाजा अब कोड का काम था जल्द अज जल्द स्टार्ट करने का, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5, एक खास किस्म को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 2 करोड़ 15 लाख की केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी का सीमेंट का रेत इस्तेमाल होना था। लेकिन यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया। अबू दुबई की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता था। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला जाए तो उस वक्त से पहले ही खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक पड़ने का खतरा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सोल्यूशन सोचना था जिसे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो जाए। आखिरकार ये सोच के गए कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल पानी नहीं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पानी नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा। जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का समय होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तक गिर जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए आज फैक्ट्री से बर्फ मंगवाई गई, जिसको पिघलाने को ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट में पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कोर कंप्लीट कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6, अबू दुबई के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाने जा रहा था, जिसे आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को थोड़ा क्रप शेप भी दिया, मगर अब बारी थी बिल्डिंग की असली झुकाव की। इसलिए डाइग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना परहम छोटे छोटे हिस्सों में कोर को गिरद कर यानी बिल्डिंग को झुकाया जाता था। टोटल 720 लोहे की बड़ी बड़ी फ्रेम बने थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग अलग डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे की फ्रेम का वजन 1600 केजी और हर एक फ्रेम शेप एक दूसरे से अलग थी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजा के एक स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी की टास्क दिया गया, क्योंकि हर फ्रेम शेप एक दूसरे से अलग था। इसी वजह से पूरी 720 फ्रेम कंप्लीट करने के बाद यानी 5 महीने का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7, आखिर वक्त इंतहा मेहनत करने के बाद नतीजे में कैपिटल गेट यानी डायमीटर कंप्लीट हो गया
और साथ साथ विंडो पैनल लगने का काम भी चल रहा था। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे जो शेख सुल्तान की डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जानी थी। बिल्डिंग अब हैंड ओवर की बिल्कुल करीब थी। अचानक अबू दुबई की खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया। उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डाई ग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से ही कैलकुलेट था। इन्हें डिजाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया। ये मसला कैपिटल गेट के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर सारे कलेक्शन दोबारा किए गए। ये नतीजा निकल गया कि स्ट्रक्चर हेलीकॉप्टर का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन एक ऐसा था कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंड करने के दौरान किश भी हो सकता है। लेकिन अब किसी भी सूरत में ये हेलीपैड बनाना था, क्योंकि अब शेख की फरमाइश थी। इस मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें ये बात साबित हुई कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर का लैंड खतरे से खाली नहीं होगी। विंड इंजीनियर टू लिंग ने ये सजेशन दी कि अगर हेलीपैड को डिजाइन में चेंज की जाए तो हेलीकॉप्टर का ऊंचाई के 2 मीटर कम करने के बाद तो ये मसला काफी हद तक कम हो सकता है। और यही मॉडल ही हेलीपैड का डिजाइन चेंज किया गया। तो हैरत अंगेज तौर पर विंडो इंजीनियर की सजेशन सच साबित हुई और ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट के हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई और हेलीपैड को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान को हैंड ओवर कर दिया। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया की सबसे ऊंचा यूनिक टावर बनाया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए।